प्रवारा महोत्सव 2016 साठी आपल्याला जे मान्यवर गेस्ट लाभलेले आहेत त्यांचं सर्वांच्या वतीने पुनश्च एकदा टाळ्यांच्या गजरात हार्दिक हार्दिक स्वागत. जमलेल्या समस्त मान्यवरांनी विनंती करतो की त्यांची शांतपणे करायचं. All the teachers present here on participants college. So today we have the privilege to have with us Mr. Zahid Khan. He is a field service leader for Pune, Arun and Goa. In this role, he supports service teams to deliver best-in-class services to excel customer expectations and has been instrumental in turning around and growing the service business while maintaining excellent business making. Today we also have Mr. Abhishek Kumar. He has completed his B instrumentation and control from Pune University. He carries a 5 years of experience in automating sector. Now, good morning, all of you. Today, 15th of December, I welcome to all to most awaited movement. Yes, welcome to the Pravara Rural 2016. Now, we all have gathered here for the debate competition, nothing but the movement of the word. I hope there will be the intense debate competition. The view discussed here will give out something better at the end. Before we proceed, I request respected guests and judges to learn the line, which is symbol of the knowledge. Thank you, sir. Today we have
First year, Mr. Sagar Mohan, he is assistant professor in pharmacy. Second year we have with us is Mrs. Sunena Vikhe, she is also an assistant professor in pharmacy college. And also the third year we have with us is Dr. Vithalrao, he is an associate professor. So first, I would like to felicitate our newest guests. I will ask Mr. Ashish to felicitate Dr. Khan. So, Mr. Khan. I would like Mr. Pravara to felicitate Mr. Abhishek Kumar. Mr. Abhishek Kumar sir wanted to have the talk with the students, so I am asking to get on the dais. Hi. आवाज आ रही है आपको? अभी तो यहाँ पे कौन-से क्लास में कितने बच्चे हैं? एक ट्वेल्थ वाला अभी तो एकदम टफ टाइम है, ठीक है? व्हाट्सएप लिखना जरूरी है। फर्स्ट थिंग अभी 8वीं से 12वीं के बच्चे यहाँ पे हैं और यही सबसे क्रूशियल टाइम है। यहाँ पे जो पहले लाइफ पर आगे देखिए, ठीक है? हमेशा जिंदगी में एक चीज याद रखो कि तुम्हें एक गोल सेट करना, मुझे कहाँ जाना है। गोल अगर तुम्हें एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, ठीक है, तो उसके लिए तुमको पहले लोकल मैचेस खेलने पड़ेंगे। तो ये 8 से 12 लोकल मैच है, ये अच्छा खेलो तो आगे से अच्छा खेलो, ठीक है? तो हमेशा याद रखो कि बड़े गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें स्मॉल गोल बनाना है। गोल अगर तुमने स्मॉल गोल डिफाइन कर लिए और फिर स्मॉल गोल्स के अगर तुम्हें फेलियर लगना है कि नहीं ये मेरा छोटा गोल था ये मैं अचीव नहीं कर पाया, देन कंसल्ट विद योर सीनियर। सर मैंने ये स्मॉल गोल बनाया था बट वो अचीव नहीं कर पाया, तो वहां पे कुछ तो फेलियर एवरी डिसीजन जो भी आप डिसीजन लेते हो वो सही या गलत आपके हाथ। अगर गलत हुआ दैट मींस यू गाइस आर लैकिंग समवेयर, ठीक है? तो वो चीज हमेशा याद रखो। कुछ भी सोचो करो कोई दिक्कत नहीं, जिस चीज में मन लगता है अभी सबके सामने उधर भी वही बात है, जो दिल में आता है वही का, लेकिन उस चीज में ऐसा करो कि कोई और खड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट अपना दिल का सुनो, दिल ही है जो तुमको सबसे आगे चलता है, दिल के साथ कर दो चीज इम्पोर्टेंट, ठीक है? थैंक यू। So thank you sir, thank you for your beautiful time. So I will ask my friend Shivam Sabe to give the group chat evaluation for the written exam. Thank you, sir. Thank you, Rohan. First of all, I welcome all the teachers, students, dignitaries on the dais to the Pravara Rural Education K16. So guys, this is a debate competition. As Poonam said, it is nothing but the war of words. The people who fight here are the most intelligent people of our country, because the people who have intelligence, they rule everywhere. So this is a debate competition, and I would like to introduce how will be today's debate. Actually, there are two groups. First one is Group A. Group A will have 8 to 10 standard students. The subject of the Group A is Indian culture versus Western culture. Next. There will be 4 minutes for every speaker. He will decide his side and he will speak out. Okay? But Marathi medium se किती जण आहात इथे? आपल्याकडे लँग्वेज बॅरियर नाही आज. प्रवाहाच्या आपल्या सगळ्या शाळा काही मराठी मीडियम आहे, काही इंग्लिश मीडियम आहे. सो तुम्ही मराठीतून पण बोलू शकता, इंग्लिश मधून बोलू शकता. जर तुमचं मीडियम इंग्लिश असेल, हिंदी असेल तर तुम्ही ते पण बोलू शकता. सो 4 मिनिट प्रत्येकाला दिलेले असतील. प्रत्येकाने येऊन आपलं मत मांडायचं. आपलं मत कसं बरोबर आहे हे सिद्ध करायचं आणि त्याचबरोबर जमलंच
तर समोरच्याचं मत कसं चुकीचं होतं याबद्दलही तुम्हाला डिपेंड करायचंय, याबद्दलही तुम्हाला कॉम्प्लेक्स क्वेश्चनिंग करायचंय. नेक्स्ट, जजमेंटल क्रायटेरिया काय असेल? सगळ्यात महत्त्वाचं तुमचं प्रेझेंटेशन स्किल कसं आहे, तुमच्या नॉलेजची डेप्थ किती आहे, तुमची स्टेज डिअरिंग किती आहे आणि तुम्ही कशा पद्धतीने आपला विषय मांडता आहात हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. त्यानुसार तुम्हाला जज केलं जाईल. नेक्स्ट ग्रुप जो आहे तो आहे ग्रुप बी. त्याचा विषय आहे डिमॉनिटायझेशन नेसेसरी ऑर नॉट. चलनबंदी गरजेची होती किंवा नाही. आपण 2 राउंड इंट्रोड्यूस केलेले आहेत. यात सर्वात पहिला जो राउंड होईल तो इलिमिनेशन राउंड. ग्रुप ए जसा आहे आपला तसाच हा राउंड असेल. त्यात 4 मिनिट प्रत्येक स्पीकरला दिले जातील. तिथे समोरासमोर तुम्हाला बोलायचं नाहीये, पोडियमवर यायचंय, तुमचं मत मांडायचंय, तुमची जी बाजू असेल त्याला चिटकून राहायचंय आणि आपलं मत पुढे मांडायचंय. फायनल राउंड जो असेल तो फेस ऑफ राउंड असेल. जे इलिमिनेशन राउंड मधून टॉप 6 स्टुडंट असतील त्यांना आपण या राउंड साठी सिलेक्ट करतोय. त्यानंतर 7 मिनिटाचे या डिबेटचे ड्युरेशन असेल. जो पॉझिटिव्ह साइडने बोलेल त्याला 2 मिनिट असतील, निगेटिव्ह साइडने बोलणाऱ्याला 2 मिनिट असतील. त्यानंतर तुम्ही समोरासमोर एकमेकाला क्वेश्चन करू शकता, त्याचे मुद्दे तुम्ही डायरेक्टली त्याला विचारू शकता हे असं का. त्यानंतर उरलेल्या 1 मिनिटात प्रत्येकाला आपलं कन्क्लुजन करायचंय आणि ही डिबेट इथे संपेल. त्यातनं पहिले 3 मिनिट आपण निवडतो आहोत. सो प्रत्येकाला रूल्स रेग्युलेशन समजले आहेत? ठीक आहे. तर आपण ग्रुप ए आपल्या डिबेट कॉम्पिटिशनला स्टार्ट करतो आहोत. सो लगेचच आपण सुरुवात करूया. ग्रुप ए चा पहिला पार्टिसिपेंट स्नेहा प्लीज. Group A. Time starts now. सुप्रभात. सर्वांना माझा नमस्कार. मी धमक सूरज आज विषयाच्या विरुद्ध बाजूने बोलत आहे. मित्रांनो, आपला आजचा विवादाचा विषय आहे भारतीय संस्कृती उत्तम की पाश्चात्य संस्कृती. सर्वात आधी तर संस्कृती म्हणजे काय? कपडे, सण, उत्सव, भाषा, बस एवढंच? जर हा तुमचा विचार असेल तर तुम्ही चुकता मित्रांनो. वरवरचं राहणीमान, कपडे, सण, उत्सव, चालीरीती, बोली म्हणजे संस्कृती नव्हे. आपला विचार, वृत्ती आणि मनाचा मोठेपणा दर्शवतात ती म्हणजे आपली संस्कृती. आता आला तो विषय भारतीय संस्कृती की पाश्चात्य संस्कृती. मित्रांनो, भारतीय लोक असं गर्वाने म्हणतात की भारत हा एक सुसंस्कृत देश आहे आणि याच विषयावर मी आज एक टिप्पणी करू इच्छितो. आपल्याकडे पूजा करताना एखाद्या स्त्रीने डोक्यावरून परत घेतला की लगेच चर्चा होते, वा काय सुसंस्कृत स्त्री आहे. आणि हेच जर एखादी स्त्री जीन्स आणि टॉप घालून पूजेला बसली मग तर विचारूच नका. आई वडिलांनी हेच संस्कार दिलेत वाटतं. काय ते कपडे, काय ते राहणं आणि असे बरेच काही. अहो हीच ती भारतीय संस्कृती आहे आणि याच संस्कृतीमुळे भारतीय स्त्री ही फक्त चूल आणि मूल यापर्यंतच मर्यादित राहिली आहे. एकीकडे भारतीय स्त्री चूल आणि मूल याच्याकडे आहे तर दुसरीकडे हिलरी क्लिंटन यूएसए पंतप्रधान होण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्पला लढत देत होती. आता तुम्हीच बघा कुठे ती पाश्चात्य संस्कृती आणि कुठे ती भारतीय संस्कृती. आपल्याकडे देव देवारे आणि मंत्रपठणांतर विचारूच नका. म्हणायला तर 33 कोटी देव आहेत त्याच्या पोटी. तुम्हाला किती देवांचे नाव माहित आहे? जास्तीत जास्त 20 ते 30 असतील. मग बाकीचे कुठे आहेत? आहे कोणाला माहित सगळ्या 33 कोटी देवांची नावे? आहे कोणी एवढं हुशार इथे? नाही ना. अहो मग ही सगळी निव्वळ अंधश्रद्धा आहे. ज्या गोष्टींचा विज्ञान पुरावा देत नाही
ही गोष्ट अस्तित्वात नाही आणि हीच ती भारतीय संस्कृती. मित्रांनो, अपूर्ण ज्ञान हे सर्वात धोकादायक असते आणि ते विनाशास कारणीभूत ठरते. आणि तेच नेमकं झालंय भारतीय लोकांचं. आपल्याकडे एखाद्या व्यक्तीला मानसिक रोग झाला की लोक म्हणतात भूतबाधा झाली, भूताची सावली पडली किंवा मग भूताने बचावलंय आणि मग त्या व्यक्तीला नेलं जातं ते एखाद्या भोंदू बाबाकडे. आणि भोंदू बाबाचे तेच आपले नेहमीचे उपचार, अंगाला राख चढणे, ओम हनुमान मंत्र पठण आणि ओम घट स्वाहा, बस एवढंच जमतं त्या लोकांना. अहो, पाश्चात्य देशांकडून काहीतरी शिका. की लोक विज्ञानाचा व तंत्रज्ञानाचा वापर करून रोगांवर उपचार करतात. मित्रांनो, जरी पाश्चात्य संस्कृतीत विविधता नसली तरी ती भारतीय संस्कृतीपेक्षा उत्तम आहे. कारण स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील भेदभावाची त्यांची ओळखच नाही आणि अंधश्रद्धेला तेथे स्थान नाही. ती लोक विज्ञानाचा वापर करतात आणि आज इंटरनेट आणि कम्प्युटर तंत्रज्ञान यात ते जगातील बाप बनले आहेत. आता तुम्ही ठरवा कुठे आहे पाश्चात्य संस्कृती आणि कुठे आहे भारतीय संस्कृती. मित्रांनो, इथेच नाही इंग्रजांनी आपल्यावर 100 वर्ष राज्य केलेले आहे. आपण नेहमीच चुकत आलो आहोत आणि जर असंच चालत राहिलं तर आपण अजूनही चुकू. आणि हीच आपली संस्कृती. काळाच्या दबड्यात भागणी हात मोजितो जातही रामोजी हे फक्त म्हणण्यापुरते. आजही पाश्चात्य संस्कृतीपेक्षा भारतीय लोक व भारतीय संस्कृती 2 पावले मागे आहोत. आणि म्हणूनच माननीय अब्दुल कलामांचे स्वप्न 2020 पर्यंत शक्य होईल असं मला वाटत नाही. कारण जोपर्यंत आपण आणि आपली संस्कृती बदलत नाही तोपर्यंत आपण असेच राहू आणि पाश्चात्य संस्कृती तिथेच राहील. मित्रांनो, आणि या भारताचा अंत करताना मी एवढंच म्हणेन की पाश्चात्य संस्कृती ही भारतीय संस्कृतीपेक्षा उत्तम आहे, उत्तम राहील आणि उत्तमच राहील. धन्यवाद. प्रत्येक कंटेस्टंट जो येईल त्यांनी युएडी आपल्या छातीवर लावायचा तुम्हाला प्रत्येकाला तो दिलेला आहे. आज आपली ओळख म्हणजे आपला युएडी नंबर असणार आहे. कृपया तुम्ही तुमचं नाव सांगू नका, तुमच्या शाळेचं नाव सांगू नका. आपल्याला जे जजमेंट होईल ते फक्त तुम्ही आणि तुमचं जे बोलणं असेल यानुसार असणार आहे. सो आपली ओळख आपला युआयडी नंबर आहे. त्यानंतर टाइमिंग बद्दल तुम्ही कॉन्शियस राहा. 4 मिनिटाच्या नंतर तुम्ही जे काही बोलणार आहात ते सगळं वेस्ट असेल. कारण टाइम मॅनेजमेंट सुद्धा आपल्याला जमलं पाहिजे. सो 3 मिनिटानंतरची वॉर्निंग बेल होती तिच्याकडे आपण लक्ष असू द्या. नेक्स्ट कंटेस्टंट. Next contestant is Vikhe from Marathi School. He is going to speak for आणि तुम्ही पुढेलचा यूज करू शकता. खूप मागे बोलण्याची गरज नाहीये किंवा जर तुम्हाला मी बोलायचं असेल तर Indian culture. Every time we talk about the culture, you will know that there is no culture in the world like Indian culture. India has a culture since time immemorial. Indian culture is ancient culture and old talks area about it. India has our culture and heritage of great souls like Gautam Buddha and saints like Nandara who built the world together. Today, we talk about globalization and universal brotherhood, which was built by Saint Nandara in 12th century. He says in his Abhanga, Vishwasa Dharma Surya Mahavu, Jode Vanchila Tote Rao, means in the world, whosoever is Arahari may be fulfilled. So, you can imagine how rich our culture was. The Kirudin Ajanta and Izura, memorial like Tarmel, courts in Maharashtra and in India, doesn't stand to the testimony to the fact that our citizen culture, even today, some tourists from abroad, when they visit these caves or these memorials, they are amazed. Our culture teaches us to sacrifice. It stands for humanity. You will not believe that in our culture everything was studied.
When we speak in terms of scientific speed, our ancestors thought about treaty. Long back, the great astronomer Aryabhatta had made amazing revolution in the field of astronomy. Can you Google out today that our calendar looks on the chart and it's most trustworthy and accurate? On the day of Chaturthi, when the moonlight light is gone, you will notice that exact at time moon rises. In those days, there are no access to any electronic device as we have today. Here, the amount of accuracy is amazing and makes us to think. Our cultures and different tools of religion, that is Hinduism and great epics like Ramayana and Mahabharata. This is the reason we get to see paintings from Ramayana and Mahabharata in ancient art. Very few countries in the world have ancient art. Among them all, India stands in it. Of course, every culture has some negative side, as Indian too, and no exception to that. Among the negative part, the practice of committing sati, child marriage, or women's welfare role in the society is included. But our culture also allows the view of it, and as a result of that, the civil practices are done with the change of life. In our culture, the guest is considered as a god. Like Atitya Deva Bhava means guest is like a god. Our culture hospitality is appreciated all over the world. Friends, more I talk about Indian culture is the less, and the Western culture is very practical. This is the reason the family system in Western culture has been collapsed. Youth there are addicted to the drugs, and this has happened out of frustration. Youth there are addicted to the drugs, and this has happened out of frustration. This day youth are in search of peace of mind, which is available fully in India by performing yoga, and which is the base of our culture. And I'm needless to say that words have accepted this time. Thank you. Next in line we have Venkatesh, DP 4401. Respected chief guests, dignitaries, jury members, teachers, and all my dear friends. Good morning. My UID number is DB4401, and today I am here to speak for the motion on the topic Indian culture versus Western culture. Friends, Mark Twain had once aptly said, India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, the great-grandmother of tradition, our most valuable and most constructive materials in the history are treasured up in India only. Indeed, friends, home to more than 2,000 dialects in the world, more than 200 ragas in music, sciences like yoga and Ayurveda, several other dance forms, and a umpteen number of food delicacies. India's cultural diversity is richer than the cultural diversities of all other Western nations put together. And in times of adversities, in times of difficulties, India's this cultural diversity has unified people and has united them for a common cause, as was evident during India's freedom struggle. Friends, our rich Indian culture has always taught us to respect the nature. But what about the Western culture, my friends? The Western culture and its followers, who consider themselves the crusaders of development, have recklessly and ruthlessly exploited the nature and have put our Mother Earth in grave danger because of excessive pollution and global warming, all in the name of technological advancements. Friends, I feel proud to belong to a culture that has always advocated peace, harmony, and non-violence. I would like to quote former President Dr. APJ Abdul Kalam's words. In the past 3,000 years of our history, people from all over the world have invaded us and conquered our minds. But never ever in the history of our civilization have we tried to enforce our way of living on any other culture, because the Indian culture respects the freedom of others. Friends, I would like to narrate a small incident depicting the greatness of Indian culture. Once a Britisher asked Swami Vivekananda,
Why can't you wear proper clothes to look like a gentleman? Swami Vivekananda smiled and said, in your culture, a tailor makes a gentleman, but in our culture, character makes a gentleman. Friends, certainly true. In our culture, we give great respect to humanity, to righteousness, and to the love emanating from the heart. Friends, but the adoption of Western culture and its practical thinking has led to the disintegration of the family system, broken down social relations, and isolated humans like never before. The creation of old age homes and the overusage of social media has given rise to a feeling that everything else is more important than humanity. Friends, now is the time to uphold the Indian culture and its moral values and weed out the wrong practices like corruption and terrorism with the help of our Indian culture. Finally, I would like to end with a poem on Indian culture. Indian culture teaches us to preserve the nature, tells us that humanity we must nurture. So let us build a global structure for a sustainable future and uphold the Indian culture and uphold the Indian culture. Thank you. That was a very nice speech. Okay, so next in line we have Varsha Pawar, DB 3703. Good morning. Today I am going to speak for the topic Western culture. Westernization is a process in which societies adopt Western culture in areas such as technology, lifestyle, clothing, humanity, etc. Today, many of the people are westernizing themselves among many cultures. Westernization has become common in the world, especially in India. People normally get a plastic surgery to look Western because this gives them rounded shape and equality shape and also strengthens their hair. People want to change themselves like this because they are not satisfied the way they are. Today, I am supporting the fact that Indian culture is not good than Western culture because many of us have the habit of throwing garbage here and there instead of putting it into the proper places. But if you have been to any Western country, then you will see a big difference in cleanliness. They keep their surroundings absolutely clean and do not throw even a single piece of paper on the road, in the parks, or at public places. In India, throwing garbage in empty plots is a common practice. How many of you have seen someone or the other breaking traffic rules in India? I have seen this a many of times. But Westerners follow all traffic rules very strictly even if there is no policeman around. Transportation system in Western country is much better than in India. As far as science goes to the West is much popular. I would say the most popular than Indian culture. Pepper and gunpowder were invented a long time ago. Newtonian physics, Einstein physics, Darwin, most of the atomic and chemistry, TV, computer are all the inventions of the Europeans, and their progeny and colonial converts have been absorbed by European culture. The West is responsible for almost every major scientific discovery of the last 500 years. The American culture promotes the dignity of the work, the personal responsibility, the value of education, merit of success, deviation of a purpose greater than itself, and most important, the preeminence of the family. Says Fred Grounding. Western culture is best for in-law relationships. They give their married children the space and don't cramp their lifestyle. Most of the ML and FIL works have their friend circles even at 50 to 60, so they don't depend on the kids for emotional and financial support. Western architecture, paintings, and music is famous all over the world. The ballet dance and ballroom dance are the popular dance from here. Western culture is very better than India because in Indian culture, women is considered inferior than men. But in Western culture, both men and women are considered equal.
They are open-minded and gives priority for making themselves happy. I like to tell that in Western culture, the trend of love marriage is very common, and that is copied by the youth of India. So, what the West has given us? The Western culture has given us a lot more things. The great talents like Newton, Thomas Jefferson, Archimedes, Socrates, and many more. The great inventions like TV, computer, washing machine are all like European cultures. So, today, if the Indian culture was superior, then I should have been speaking in Hindi. But it is not so. I am speaking in English, which is originally a Western culture practice. Friends, I like to tell that all the social networking sites like Facebook, Twitter, Insta, WhatsApp are invented by Western culture. So, from this speech, I'd like to conclude that Western culture is much, much better than Indian culture. Thank you and have a nice day. Guys, there's an announcement. All the candidates, please make sure that you speak in the center of the table, stand behind the table in the center of the room. Don't wander here and there. And next in line we have Siley DB3701. DB3701. Siley DB3701. Good morning to one and all present here. Today I am going to speak in favor of Indian culture. Culture. What is culture? The literal meaning of culture is how you cultivate or build oneself. Indian culture is rich, diverse, ancient, and one of the most popular cultures in the world. It is very well known for its rich cultural heritage, which is combination of customs, traditions, lifestyle, literature, languages, religion, rituals, cuisine, etc. Here, you will find unity in diversity, like people belonging to different religions live together happily. Our manners, way of communicating with one another, etc. are the important components of our culture. Even though we have accepted new means of the modern means of living, improved our lifestyle, our values still remain unchanged. Indian culture is such a great that your land is considered as a mother. It is prayed as a mother. Indian culture is the culture in which guests are considered as God. People welcome them with a joint hand and a smile on the face. Even when children treat elders, there is a tradition to touch their feet as a gesture of showing them respect. Indian culture teaches us to respect elders. Indian culture of respecting elders, learning spirituality and life sciences gives us a way of life guide. We have our own forms of exercise, medicine, which are flawless compared to any other science and have no side effects. Those who are supporting Western culture here may say that the many inventions are made by the Westerners, but I would like to remember them the main mathematical concepts like the concept of zero and decimal system were introduced to the world by Vidya. Family and its values are the key part of Indian culture. Being in a family, giving love to your loved ones, and respect to the elders is the root of Indian culture, which doesn't exist in Western culture. In Western culture, people either have live-in relationship or they get divorced. Because of lack of family system in Western culture, people end up doing drugs, crimes, etc. Even science and research also prove that the Western culture suffers more emotional imbalance and depression. Dance and music, they are the integral parts of any culture. Indian culture has a great heritage of classical dance that are Bharatanatyam, Kuchipudi, Odissi, Kathakali, and many more. Delicacy and power are important aspects of any dance.
and both are included in Indian dance. I'm quite sure that the Indian classical dance is the best of any Western dance. Indian classical music is not only the music of entertainment, it is the music of life, which is appreciated all over the world. The fabric of Indian culture is woven with customs, traditions. The traditional approach results in the younger members learning from the experience of their seniors, and due to this, they respect them. We still retain the tradition of joint family system in our society as a part of our culture. The beauty of joint family is the love, happiness that all members share. The Indians give more importance to the ideas practiced by their ancestors. Many of them sound very holistic and hygienic, like waking up before the sunrise, cleaning your house every day, and worshipping God at the wedding, and the list goes on. Today, I have many festivals like bright colors of Holi, sparkling lights of Diwali, Savory, Third Orchid, and many more festivals are celebrated here with joy. All these festivals are according to the season and the food requirements of the season. To prove my side more better, I would like to tell one incident. Once, a British asked Swami Vivekananda, "Why don't you wear proper clothes to look like a gentleman?" Swami Vivekananda smiled and said, "In your culture, a tailor makes a gentleman, but in our culture, character makes a gentleman." So this is the difference between the Western culture and Indian culture. Our culture teaches us tolerance, and we have progressed not in spite of it, but due to it. So Indian culture is the best. Thank you. That was a very nice one. Next in line we have Pranjal, DB4102. DB4102. Best of luck, girl. Good morning to one and all present over here. I am here to speak against the topic that is Western culture versus Indian culture. Culture literally means what or how you cultivate or build oneself. Cult or build is multidirectional, that is ethically, socially, even in all aspects that led human development. Culture is a process of growth through the means of education, training, and discipline. Every culture is enriched with some good and bad features, like Western culture. Western culture is also referred to as advanced culture because it promotes the values and ideas of development and sustainment of Western civilization. Western culture has had influence on Indian culture, but it has pros and cons too. There are many good practices in Western culture that we have adopted. Then why do we see only the negatives? Why? Also, the Indian culture has influenced the Western world. The globe is shrinking and we are coming closer to each other. So it's natural to say or to adopt their ways and for them to adopt ours. Western culture has affected almost every dimension of the society. The core religious traditions of Indian culture still remains the same, but the lifestyle characteristics have changed because of Western culture. We can say that Western media has not affected the traditions, cultures of Indian, but have changed the lifestyle characteristics of India, of this society. I don't think so that Western culture depends only on the mentality of the people of that who is present there, but the total geographical area of that area. The Western culture is also known as Western civilization, Western lifestyle, European civilization, and many more. Western culture has affected the core traditions of Indian society. It also known as materialism, whereas Indian culture is known as spiritualism. Materialism is based on the economics of cannons, the wealthy possession, the wealth, and many more. Whereas spiritualism stands for only ethical and moral values. We should know what is right and what is wrong for us. I'm not saying Western culture is altogether bad, although it has made our life easier, but it also made our life faster and comfortable. At last, I'm to
nation's culture resides in the hearts and in the soul of the people. I want to oppose my opponents that they have mentioned Western culture creates pollution. It doesn't create pollution. You may observe that Indian culture, like festivals, like Diwali and all that, yes, it doesn't cause pollution. It also causes pollution. Then why do we show it the Western technicals? We know, but we are comfortable in that. It causes some profit. But what that festival, that crackers and all, it also causes pollution. Whereas in Western culture, there is a opportunity for women, whereas in India there is not. Low opportunity for women and not sharing equal status with men. Recently, example I want to give that Modi is following democracy, and democracy is the product of Western culture. In Western culture, we are earning respect. The dreams are valued. Individualistic is there, and every valuable woman can stand on her feet. We are seeing that, and we are comfortable in that. Makes our life better, and we are very confidential in that case. Thank you. So we had one against the culture. Now let's have somebody who supports our culture. We have now DB4101. DB4101. Best of luck. Good morning to everyone present here, respected judges, teachers, and my dear friends. Today, I am going to speak in the favor of our Indian culture. I strongly stress the point that our Indian culture is greatest in world because it is based on values. I can assure you that no other culture in world is based on values. So, in Western culture, when children grow up, they don't respect their parents. Even in their old age, they don't support them. But in Indian culture, a child will support his parents in every stage of his life. Family and its value are key parts of our Indian culture. Being in a family, giving love to the loved ones and respect to the elder is the root of our Indian culture. Sorry to say that, but family doesn't exist in reality, except in terminology in Western culture. Either people go for living relationship or get divorced if they are not compatible with each other. Even studies and research have shown that Western civilization suffers more from depression and emotional imbalance. Due to lack of family values and inexistence of family life, people go for crimes and drugs. India's relationship with other religions is integration, while relationship of Western with other is opposition. The uniqueness of India's culture lies in its compatible and pluralistic nature. No other country in the world has sustained culture and religion in such a way as India has done. Many foreign people have realized the greatness of our Indian culture. They visit us to see our charm and glory. And many couples come in India to get them married in our traditional way. Many scientists have found cure for various diseases in our Ayurveda. Though it is in Sanskrit, people study it because it is a great treasure of knowledge. People have realized the importance of yoga and started to practice it. This all we have got because of our Indian culture. Some of my opponents may say that in Indian culture there is no gender equality. I would like to clear that point. Gender inequality is not taught in our culture, or it is not even taught written in Vedas. It is our belief in our mind. Even in some other cultures, there is restriction for women. So it's not only Indian culture. We have to clear our mind if you have to get rid of gender inequality. Surprisingly, anything written in Veda has not yet been proven wrong. I would like to also give information of our Indian cuisine. It has great variety of food. And in each variety you will get vitamins, proteins and minerals. In Western cuisine, hardly you will get any nutrition value. People are get used to it, food like pizza, burger, french fries, etc. And I am not against Western culture, but I don't think there is any culture in West because anything they find entertaining, they follow it. Being Indians, we will be fooled if we do not realize the greatness of our culture. I am an Indian and I will support my culture in all my life. Thank you. That was a very powerful
DB 4402. DB 4402. Honorable jury, respected teachers and all my dear friends. Good morning. My UID number is DB4402. And today's topic of debate is Indian culture versus Western culture. And I am going to speak against the motion. Indian culture and Western culture are opposite to each other. Western culture is open and advanced, whereas Indian culture follows old tradition. Western culture is liberal and always ready for a change. It is followed by advanced countries like USA, Spain, and many more countries in Europe. Individuals in Western culture are self-dependent. They leave their home after reaching the age of 18. They learn and earn at the same time. But in Indian culture, it is often noticed that children live with their parents for longer time. And when they are married, they settle well, they leave their parents and not even care for them. In Western culture, there is no discrimination between men and women, as both are considered equal. But in Indian culture, women are treated inferior to men. Even today, we come across people asking for dowry. They are extremely self-pity that the parents of Indian women are forced to give dowry, and sometimes the brides are put to death. Then is this the Indian culture? Friends, Indian women is abused, harassed, and tortured for dowry. I would like to draw your attention to the recent example of COVID, which shows that Indian woman is not safe. There is no respect towards them. But in Western culture, there is love, there is respect, there is independence. Independence to prosper. So I urge the Indians to look to the West and follow them, adopt them, and imitate them. And how can we ignore the restrictions on women about clothing? They are forced to wear the traditional clothes. They do not want them to come out of the set tradition. But in Western culture, since 1970s, women also have the freedom to choose what they wish to wear. They can wear whatever they want. If they wanted to wear a tight fit dress, they can wear. There are no restrictions. Friends, it is noticed that discipline is in blood of Western people. They maintain cleanliness in their society. They follow the rules. But in Indian culture, they disobey law. Though they are educated, they don't follow it. But we say, we Indians are very hard workers, very much dedicated to work. But no, we are not. Yes, an American, a British, a German, they are far better than us. If we are working with a 60% efficiency, they are working with more than 90%. Should we not accept this? Friends, I am not saying you change your own culture, but accept what all is good in the Western culture. There are women walking on a beach may not be an object of attraction because it's their way of living. But in India, a woman walking in a rural statue will also draw huge attention just because we still have that traditional way of living somewhere. In short, India should develop that attitude towards the Western culture. If we see it without a feeling of hatred, with a pure feeling, certainly we would get a feel of many amazing features. Thank you. Next we have Satyajit. His ID is DB4002. DB4002. Friends, I believe that the culture is a place-related concept. As if it changes from place to place, it means what is acceptable in one part of the world or country, it may not be acceptable in another country. Because it means that what is acceptable in one part of the world or country, it may not be acceptable in another country. Because when you say that for example, taboo in a country may not be to another country. So how can we say that our culture is a great culture and the Western culture is something which is just despite many times we just try to figure out these things. Staying at home and getting judgments or judging the other culture and start criticizing the Western culture, which is
not a true observation. Many times we see that investment culture, they investment culture, we get to see that the parents, the children are grown. Sorry. It's okay. Next we have Aditi. Her URL is DB3902. व्यासपीठावरील सन्माननीय गुरुवर्य तसेच इथे या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले सर्व श्रोतेगण, माझं नाव अदिती आणि आज या वादविवाद स्पर्धेमध्ये मी विषयाचा बाजू करून माझे मत मांडणार आहे. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः. भारतीय संस्कृतीमध्ये सर्वात प्रथम कोणत्याही शुभ कार्याच्या आगमनाआधी गुरुची वंदना केली जाते आणि म्हणूनच या विषयाच्या सुरुवातीआधी सुद्धा मी गुरुची वंदना करते. तर सर्वात प्रथम आपण संस्कृती म्हणजे काय हे समजून घेऊया. कुठल्याही देशाची संस्कृती ही त्या देशातील जनता, त्या देशातील कुटुंब व्यवस्था, प्राणी, निसर्ग व त्याच्या रक्षणासाठी निर्माण केलेल्या बहुविध सणावारांवर अवलंबून असते. आपल्या भारतीय संस्कृतीचा गाभा म्हणजे आपली आजवर टिकून असलेली कुटुंब संस्था. आज आपण पाहतो की सामाजिक ज्ञान व सांस्कृतिक ज्ञान हे प्रत्येक घरातील आजी पंजी व आजोबा पंजोबा पुढच्या पिढीला देतात. यासाठी काही विरुद्ध शिकवणांची किंवा संस्कृतीची गरज पडत नाही. पण हे पाश्चात्य देशांमध्ये वाढत असलेले घटस्फोटांचे प्रमाण, त्यामुळे उद्ध्वस्त झालेले कुटुंब आणि आई वडिलांचे प्रेमळ न मिळाल्यामुळे सुखाच्या शोधात सैन्य भरले झालेले तरुण आहेत याचा गुन्हेगारीमुळे वाढा आज वाढतच चालला आहे, जो आज आपल्या ठाई ठाई दिसून येत आहे. आणि म्हणूनच जग भारताकडे एक समृद्धी व सांस्कृतिक देश म्हणून पाहत आहे. आता भारतीय संस्कृतीचे मूळ तत्व म्हणजे आपली शिकवण आणि शिकवण म्हणजे संस्कार. यात सर्वात महत्त्वाचे होतं ते म्हणजे बंधुप्रेम आणि एक सरळ सोपं उदाहरण म्हणजे रामायण. रामायणात जेव्हा वनवासाला गेले होते तेव्हा त्यांचे बंधू म्हणजे तो भरत राजा, त्याने तब्बल 14 वर्ष त्यांची पादुके सिंहासनावर ठेवून त्याचं राज्यकारभार पाहिलं व 14 वर्षानंतर जेव्हा ते परत आले त्यांना त्यांचं राज्यकारभार परत केलं. अहो, इथे 14 सेकंद खुर्ची मोठे न सोडणाऱ्या पाश्चात्य देशाच्या डोळ्यात हे जनता अंजनच म्हणावं लागणार आहे. असंच दुसरं उदाहरण म्हणजे लक्ष्मणाची पत्नी म्हणजे उर्मिला. 14 वर्ष त्यांनी निस्वार्थपणे त्या उर्मिलाची वाट पाहिली, त्या लक्ष्मणाची वाट पाहिली व हेच पाश्चात्य देशांमध्ये 14 दिवसानंतर काय होईल सांगता येत नाही. दुसऱ्या दिवशी हेडलाईनला बातमी, आमची बायको पळाली. हेच असतं पाश्चात्य देशाचे शिकवण. आता थोड्या वेळापूर्वी माझ्या एका विनोदी मित्राचं असं म्हणणं आलं की गाईच्या पोटात 33 कोटी देव आहे. या किती देवाची नावं तुम्हाला माहिती आहे? तर मी त्याला सांगू इच्छित आहे की गाईच्या पोटी 33 कोटी असं म्हणलं जातं. यामध्ये एक कारण आहे. जेव्हा भारताची जनसंख्या 33 कोटी होती तेव्हा भारतीय लोकांनी या 33 कोटींना फक्त देव मानलं होतं. माणुसकी हीच देव असं भारतीयांचं म्हणणं होतं. आणि या सर्वांचं पालन पोषण करण्याची म्हणजे काय? म्हणूनच गाईच्या पोटी 33 कोटी असं म्हटलं जातं. भारतीय संस्कृती ही पहिल्यापासून जगा आणि जगवा याची शिकवण देते. आणि जगा आणि जगवा याची शिकवण देणं हे फार महान काम आहे. हे काही साधं सरळ सोपं नाही. आज भारतीय संस्कृतीपेक्षा पाश्चात्य संस्कृती मोठी आहे असं म्हणणारे इथे भरपूर माझे विरोधी मित्र काय, आणि त्यांचा हा मुद्दा तर नक्कीच असणार की पाश्चात्य टेक्नॉलॉजी डेव्हलप आहे. तर मी त्यांना हे सांगू इच्छित आहे की तुमच्या पाश्चात्य टेक्नॉलॉजीचे प्लाझ्मा फोन जरी बनवले तरी 350 वर्षापूर्वी ज्ञानेश्वर महाराजांनी जे बेड बनवले होते ते तुमची पाश्चात्य टेक्नॉलॉजी नाही, पण हो आमची भारतीय संस्कृती नक्कीच करू शकते. आणि म्हणूनच मी हे शेवटी म्हणेल की आईला वंदन करणारी, वीर पराक्रमांना मुजरा करणारी व साधू संतांना लोटांवर खाणारी अशी आमची भारतीय संस्कृती. धन्यवाद.
अतिशय छानपणे तू आपलं मत मांडलंय. हीच आपली मराठी संस्कृती. आता पुढे आहे सत्यजित. सत्यजित DB 400. सत्यजित पाटील उज्ज्वला DB 1001. सुप्रभात. गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभूषितं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपालितं गजं नमामि विघ्नेश्वरपालितं गजं. आमच्या महाराष्ट्र भारतीय संस्कृतीत प्रत्येक गोष्ट करण्यापूर्वी देवाला वंदन नक्कीच करतात व तसेच आमची प्राचीन भाषा देखील संस्कृत आहे. म्हणून त्या महासंस्कृतीचा वारसा जपत असताना मी उज्ज्वला पाटील माझ्या देवाबरोबर माझे महान तज्ञ परीक्षक आदरणीय गुरुवर्य व माझे स्पर्धक मित्रमैत्रिणींना वंदन करून माझ्या विषयास सुरुवात करते. मैत्रिणींनो, असं म्हणतात की भारतीय संस्कृती ही पूर्वीपासून चालत आलेली आहे. खरं तर संस्कृती म्हणजे काय? संस्कृतीला माझ्या अनेक मित्रांनी आपल्याला सांगितल्या, परंतु संस्कृती आमच्या भारतीय संस्कृतीची माणुसकी आढळते ती आढळते का तुमच्या पाश्चात्य संस्कृतीत? असं म्हणतात की दिव्याला दिवा जोडत गेला की दिव्यांची माळ तयार होते, विचाराला विचार जोडत गेले की विचारांची सुंदर शिखर तयार होते व माणसाला माणूस जोडत गेले की माणुसकीचे एक सुंदर जग तयार होते व ही माणुसकी आमच्या भारतीय संस्कृतीत आढळते. म्हणूनच तर जगाच्या उत्पत्तीपासून वैविध्य असलेली भारतभूमी आजपर्यंत त्याच्या विविधता टिकून राहिलेली आहे. कारण भारतीय संस्कृतीत माणुसकी आढळते. म्हणूनच विविधता असतील अजून सुद्धा ही माणुसकी अजून टिकून राहिलेली आहे. मैत्रिणींनो, माझे काही स्पर्धक मित्रमैत्रिणी ते सांगून गेले की पाश्चात्य संस्कृती खूप प्रगत आहे, वेल डेव्हलप आहे. मैत्रिणींनो, आई वडील वृद्धाश्रमात राहतात, मूल पाण्यात वाढतं व नवरा बायको कराराला लग्न करून टाकतात. याला वेल डेव्हलप म्हणायचं का? हे वेल डेव्हलपमेंट आहे का? जर आपल्याला प्रेमच नसेल तर वेल डेव्हलपचा काय फायदा? आधुनिकीकरणाच्या मागे पळत असताना पाश्चात्य संस्कृती कुटुंब व्यवस्थेची व्याख्या विसरलेली आहे. खरं तर ही व्याख्या शिकून घेण्याचा आम्हाला भारतीय संस्कृती करते. म्हणून भारतात कुटुंब व्यवस्था टिकून राहिलेली आहे. आज देखील भारतात आई वडिलाला नतमस्तक होणारा मुलगा आहे व आपल्या आईवडिलांचे ऋण फेडणारी मुलं आहेत. म्हणून तर आई वडिलांना वाढवणारे आपल्या वृद्ध आई वडिलांना वाढवणारे मुलं आज भारतीय संस्कृतीत आढळतात. आधुनिक असं म्हणतात की पाश्चात्य संस्कृतीत विज्ञान शिकवलं आहे, परंतु मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारू इच्छिते. विमानावर शोध कुणी लावला? सर्वप्रथम उत्तर देते राईट बंधूंनी लावला. परंतु मी एक अपवाद देते. राईट बंधूंचे नाव जे फक्त रजिस्टर्ड झालं तर विमानावर शोधायचं शूटर बापूजी फडणवीस यांनी व हे सिद्ध झालेलं आहे. त्यांनी गिरगाव समुद्र तटावरती याचा यशस्वी उड्डाण देखील केलं होते. त्यावेळी गायकवाड बॅरिस्टर रमेश हे देखील उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी विमान उड्डाणाच्या वेळेस सोलार एनर्जी व मर्क्युरीचा उपयोग केला होता व नासा जी संपूर्ण जगात विमान नव्हती ती देखील त्याचा उपयोग करतात. तर सांगा, विज्ञान कुणी शिकवलं? भारतीय संस्कृती विज्ञान शिकवलं की पाश्चात्य संस्कृती विज्ञान शिकवलं? विज्ञान शिकवलं तर माझ्या भारतीय संस्कृतीने. आमचा अशोक स्तंभ जो लोखंडाचा बनलेला आहे, तशी केमिस्ट्री आजपर्यंत कुणी शोधू शकलं नाही. आज लोखंडाचा बनलेला असून त्याला आजपर्यंत सुद्धा जंप पडलेला नाही, कारण आमच्या भारतीय लोकांनी त्या वेळची केमिस्ट्री एवढी सुंदर शोधून काढलेली होती. तर सांगा, पाश्चात्य संस्कृतीत विज्ञान शिकवलं? हो, हे काय विज्ञान शिकवते? विज्ञान शिकवणारे आमचे भारत धर्मी. त्यामुळे यंत्रसंघटन नावाच्या ग्रंथात सर्व शोध लिहून ठेवले होते. आमच्या आर्यभट्टाने तो शून्याचा शोध लावला नसता तर जगाची संख्या 9 पेक्षा पुढे गेलीच नसती. आज पैशाच्या मागे धावणारे सर्व या शून्यामुळे मागे राहिलेले असते. म्हणून आमची भारतीय संस्कृती एवढी महान आहे. मग शेवटी सांगायचे माझे काही मित्रमैत्रिणी बोलून गेले की भारतात खूप अंधश्रद्धा आहे, तिथं बघण्यासाठी कुंकू लावणे वगैरे. परंतु हे कुंकू लावतात, टिके लावतात, यामुळे माझं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं हे आमच्या भारतीय लोकांनी शिकवलं. आमच्या भारतीय संस्कृतीत सर्व घरासमोर एक तुळस आढळते आहे की नाही? सगळ्या घरासमोर तुळस. व आमच्या पाश्चात्य संस्कृतीत ज्याला देखील शोभन वापरले जातात त्यांची कटिंग करून घरासमोर शोभन ठेवले जातात. आमची तुळस ही दोन लिंबापासून मिळणारा ऑक्सिजन एका तुळस पासून मिळते व म्हणून आमच्या भारतीय संस्कृतीत प्रत्येक घरासमोर एक तुळस मिळते. धन्यवाद. खूपच सुंदर प्रकारे आपलं मत मांडलंय तू. नेक्स्ट आहे पूजा DB 1002. DB 1002.
Good afternoon, everybody. Me आज माझा UID नंबर DB1002. मी आज पाश्चात्य संस्कृती कशा प्रकारे श्रेष्ठ आहे हे सांगणार आहे. येथे संस्कृतीची व्याख्या तर अनेक जणांनी सांगितली, पण मी इथे सांगू इच्छिते. संस्कृती म्हणजे स्वतःच्या आणि स्वतःच्या देशाची केलेली सार्वत्रिक प्रगती म्हणजे संस्कृती. आणि या व्याख्येवरून तर आपल्याला कळूनच येईल. आज भारताचा मानवी निर्देशांक मूल्यांकन 130 नंबरवर आहे आणि टॉप 10 वर असलेले सर्व देश हे पाश्चात्य आहेत. मग यावरूनच कळतं की भारतीय संस्कृती किती ग्रेट आहे आणि वेस्टर्न संस्कृती किती ग्रेट आहे. जर भारतीय संस्कृती जर एवढी श्रेष्ठ असेल तर आज पहिल्या 10 मध्ये जे येणारे देश होते त्यातील भारत तर नक्कीच असायला हवं होतं. आज मध्ये एखादं अपोजिशन येते रामायणाचं उदाहरण दिलं की रामायण बंधू प्रेम शिकवतं. मग का तुमच्या भारतात तर महाभारत नाहीये. महाभारत तर भावाभावांचं भांडण शिकवतं. एका स्त्रीने पाच पुरुषांबरोबर लग्न करणं ही तुमची भारतीय संस्कृती असेल तर यापेक्षा वेस्टर्न संस्कृती खूप पटीने चांगली आहे असं मी नक्कीच म्हणते. आणि येथे माझे बहुतेक त्यांनी सांगितलं स्वामी विवेकानंदांचं उदाहरण दिलं, बरोबर आहे. जर आज एक 21 वर्षांचा मुलगा एका 40 वर्षाच्या स्त्रीवर जर बलात्कार करून जर त्याचं कॅरेक्टर दाखवत असेल आणि तो जर इंडियन संस्कृती ग्रेट आहे असं जर यावर सिद्ध करत असेल तर यापेक्षा आमची वेस्टर्न संस्कृती खूप बरी अशी मी नक्कीच म्हणेन. आज तुम्हाला जर सांगायचं झाले तर यत्र नारायण पूज्यते रमन्ते तत्र देवता अशी म्हणणारी भारतीय संस्कृती. पण कोकण येथे झालेलं प्रकरण तर सर्वांना प्रचलितच असेल. कोकण येथे एका स्त्रीवर बलात्कार झाला आणि अजूनही त्या लोकांना फाशी भेटली नाही. अशी आहे तुमची इंडियन कल्चर. मी यावर एकच म्हणेन, तुम्ही अनेक तुमचे गीता वगैरे यासारखे ग्रंथांचं उदाहरण देता. मनुस्मृती पण भारतातलाच एक ग्रंथ आहे आणि मनुस्मृती काय शिकवते ते माहितीये. मनुस्मृती असं सांगते की एका स्त्रीने काम करताना दासीसारखं, पत्नी सुख देताना पत्नीसारखं, प्रेम करताना प्रियसीसारखं असावं, पण तिने कधी एक मुलगी म्हणून स्वावलंबी जीवन नाही जगलं पाहिजे. तर मी यावर एकच म्हणेन, अशी असणारी तुमची भारतीय संस्कृती खरंच ग्रेट आहे. आज इंग्लंडवर राज्य करणारी प्रत्येक राणी ही एक स्त्री आहे आणि आज भारतात फक्त एक महिला राष्ट्रपती होऊन गेली आणि एक महिला पंतप्रधान होऊन गेली. ही तुमची ग्रेट इंडियन कल्चर आहे का? याच्यापेक्षा वेस्टर्न कल्चर खरंच खूप बरे आहे असं मी म्हणेन. अतिशय देवभाव ही सांगणारी तुमची भारतीय संस्कृती. पण काय आहे या संस्कृतीमध्ये? आजही जे बाहेरचे लोक इंडियन कल्चर बघायला येतात त्यांच्या घरच्या चोऱ्या होतात, त्यांची छेड काढली जाते आणि तरी तुम्ही म्हणता अतिथी देवभाव. कशी आहे ही संस्कृती? अरे या संस्कृतीवर बोलताना मला फक्त एका कवीने केलेली कविता आठवते. एक कवी एका दुसऱ्या व्यक्तीला विचारतो, हमारा देश विकसनशील होते हुए भी तू दूसरे देश क्यों जाता? हमारा देश विकसनशील होते हुए भी तू दूसरे देश क्यों जाता? तो उसने जवाब दिया शर्माते हुए, हमारा देश विकसनशील है क्योंकि बच्चे हमारे भूखे होते हैं। या हर नेता संसद में जाकर गुंडा बन जाता, या हर गुंडा संसद में जाकर नेता बन जाता है। या सब लोग संस्कृति की बातें करते हैं, लेकिन जिस देश को माँ कहते हैं उसी पर जाकर थूकते हैं, जिस देश को माँ कहते हैं उसी पर जाकर थूकते हैं। आज प्रत्येक पाश्चिमात्य संस्कृतीचा देश आपल्या जमिनीला स्वतःच्या आईप्रमाणे जपतो, त्यावर तुमच्याकडे लागत राहिले तर तिथे कोणी कचराही टाकत नाही। आणि आज येथे माझ्या अपोजिशनने एक प्रश्न उभा केला की इंडियन वेस्टर्न कल्चरवर पोल्युशन होतं का? तुमची गंगा प्रदूषित करायला इथं वेस्टर्न लोक आले होते का? तिथं प्रदूषण का होतंय का? तिथं काय आमची पाश्चिमात्य संस्कृती इन्व्हेस्ट करते का? आज फटाक्याची उदाहरण दिले आणि जर तुमची अशी विविध फेस्टिवल करून जर तुमची भारतीय संस्कृती जर ग्रेट होत असेल असं जर तुमचं म्हणणं असेल तर काय आहे या ग्रेट संस्कृतीमध्ये? थँक्यू. मनुस्मृती द्रौपदी खूपच छान छान मुद्दे मांडले. पुढे आहे हर्षदा. DD0601. DD0601. नमस्कार. सन्माननीय परीक्षक, सन्माननीय निरीक्षक, माझा UID क्रमांक DB0601. मी आज भारतीय संस्कृतीच्या बाजूने बोलणार आहे. आपली भारतीय संस्कृती ही एक प्राचीन संस्कृती असून या संस्कृतीची निर्मिती
ऋषी मुनींनी हजारो वर्ष तपस्येतून व अनुभवातून केली आहे. आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये अतिथी देवो भव ही परंपरा रूढ आहे आणि ही परंपरा आज जगामध्ये किंवा आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये पाळली जाते. आलेल्या पाहुण्याचे आनंदाने स्वागत करणे हे आपल्या प्रत्येक भारतीयाचे एक कर्तव्य समजले जाते. आपल्या देशामध्ये विविधतेने नटलेली आपली भारतीय संस्कृती हा आपल्या सर्व भारतीयांचा एक आत्मा असून तो आपल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा एक मान सन्मान आहे. आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये आज एकत्र कुटुंब पद्धत अस्तित्वात आहे, ज्यामध्ये लहान मुलांवर योग्य त्यावेळी वडीलधाऱ्यांकडून संस्कार केले जातात. परंतु या पाश्चात्य संस्कृतीमध्ये मूल जन्माला आल्यानंतर त्याला अवघ्या 2 वर्षांमध्ये आपल्या आईवडिलांपासून शिक्षणासाठी वंचित व्हावे लागते. मग विचार करा, ज्या आईवडिलांकडून प्रेम मिळते, ज्या आईवडिलांकडून संस्कार मिळते, जर त्यापासून जर वंचित व्हावे लागत असेल तर त्या पाश्चात्य संस्कृतीमध्ये मुलांवर कशा प्रकारचे संस्कार होऊ शकतात? आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये स्त्री शक्तीला सर्वात मोठी मान दिला जातो, की प्रत्येक पती आपल्या पत्नीला स्त्री शक्ती म्हणजे देवी मानतो आणि प्रत्येक स्त्री आपल्या पतीला देवा समान मानतो. कशी अवलंबून आहे बघा ही साठी, की ज्यामुळे आज घर बांधण्यासाठी कॉन्क्रीट सिमेंट वापरले जाते. त्याच पद्धतीने आज हे कुटुंब घट्ट पकडलेले आहे. आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये अनेक सण उत्सव साजरे केले जातात. राष्ट्रीय सण परंपरा, या परंपरा आणि सण उत्सवांच्या माध्यमातून भारतीय संस्कृतीमध्ये राष्ट्रीय ऐक्याची भावना वाढीस लागते. आपल्या भारताची प्रतिज्ञा ही आपल्या देशाचा आत्मा आहे, तर भारताचे संविधान हे आपल्या देशाचा एक मान सन्मान आहे. ही जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना आहे. आपल्या भारतीय लोकशाहीसाठी लोकशाही आज जगामध्ये वितर होणे ही कोठेच अस्तित्वात नाही. आताच माझा बंधू माझ्या विरोधात बोलला. त्याने सांगितले की भारतीय संस्कृतीमध्ये टिकली, कुंकू यांसारख्या परंपरा पाळल्या जातात आणि माझ्या बाजूने बोलणाऱ्या माझ्या मैत्रिणींनी सांगितले की यामुळे कॉन्सन्ट्रेशन वाढते. मी तर खरेच तिचे एक आभार मानते की तिने जो मांडलेला मुद्दा आहे तो मला मान्य आहे आणि तो मुद्दा मी सुद्धा मांडणार आहे. आपल्या भारत देशामध्ये मुलींना आज खूप उच्च दर्जाचे स्थान दिले जाते. कोण म्हणते या पाश्चात्य संस्कृतीवर बोलणारे की भारतीय संस्कृतीमध्ये मुलींना आज कमी दर्जाचे लेखले जाते. आज भारतीय मुलगी अशी नाही की ती आज कोणत्या स्थानापर्यंत गेलेली नाही. आज मुलगी विविध स्थानापर्यंत जाऊन पोहोचलेली आहे. ज्यावेळी आपला समाज आनंदाने वैभवशाली जीवन जगत होता त्यावेळी पाश्चात्य राष्ट्रांनी आपल्या देशावर आक्रमण करून आपली संस्कृती उलगडून आपल्या संस्कृतीवर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला. एखाद्या सुसंस्कृत देशाला लुबडणारी कशी आली ही संस्कृती? ही तर एक संस्कृती नसून ती एक विकृती आहे. विकृती. माझ्याकडे एक भाकर आहे, त्यामध्ये थोडी भाकर मी खाणार आहे, उरलेली भाकर मी माझ्या इतर भागांना देणार आहे, असा विचार करणारा आपला भारतीय माणूस अशी शिकवण देणारी ठामपणे सांगू इच्छिते ती आपली भारतीय संस्कृती. माझ्याकडे एक भाकर आहे, त्यामध्ये ती मीच खाणार आहे, जे काय आहे ते मीच खाणार आहे, असं मी विचार लावणारी पाश्चात्य संस्कृती. तुम्ही विचार करा, ही संस्कृती नसून ती एक विकृती आहे. ही आपली भारतीय संस्कृती. ही भारतीय संस्कृतीमध्ये जे संत साधू संत होऊन गेले त्यांनी अनेक धार्मिक ग्रंथांचा शोध. धन्यवाद. जसा वेळ सरतो आहे तसा वातावरणाची जी आपली ऊर्जा आहे ती हळूहळू वाढते आहे. विचारांना प्रखरता येते आहे. आता असं डिबेट इथे सुरू होत आहे. खरंच हा जो विषय आहे आपला इंडियन कल्चर वर्सेस वेस्टर्न कल्चर खरोखरच खूप सुंदर विषय आहे. कारण असं म्हणतात दुर्लभे भारतीय जन्म. भारत हा एक देश नसून तो एक विचार आहे असं मानलं जातं. आणि दुसरीकडे जग जवळ येत चाललंय. त्यामुळे आपल्याला काय निवडलं पाहिजे, काय चांगलं आणि काय वाईट यातली निवड आपल्याला करायची आहे. म्हणूनच आज आपण प्रवारा महोत्सव 2016 मध्ये इंडियन कल्चर वर्सेस वेस्टर्न कल्चर या विषयावर आपले विचार मांडतो आहोत. सर्व स्पर्धक खूप चांगल्या पद्धतीने विचार मांडत आहेत. आता कार्यक्रमात पुढे जाताना 1 वाजता आपला लंच ब्रेक होणार आहे. तरी आता इथे जे ग्रुप बी चे कंटेस्टंट आहेत त्यांनी सध्या हॉलमधून बाहेर गेलं, लंच केला आणि एक हाफ अवर नंतर इथं तुम्ही परत आलात तरी चालेल. ग्रुप ए ची डिबेट आपण कंटिन्यू ठेवतो आहोत. तरी पुढचे विचार मांडण्यासाठी येथे आहे पल्लवी. तिचा UID क्रमांक आहे DP
0602. जोरदार टाळ्यांनी आपण पल्लवीचं स्वागत करूया. मित्र, समोर येणारा तुमचा स्पर्धक आहे, परंतु ज्यावेळी तुम्ही पुढे येणार आहात इथे बसलेले जे आहेत तेच तुम्हाला दाद देणार आहेत. त्यामुळे त्याला स्पर्धक म्हणून बघू नका, त्याच्या विचारात दाद द्या. टाळ्या वाजवायला कुठेही कमी करू नका. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत पल्लवीसाठी. पल्लवी TB0602. मी पाश्चिमात्य संस्कृती या बाजूने बोलणार आहे. पश्चिम संस्कृती ही एक अपरिवर्तनीय संस्कृती आहे. इतर ज्या संस्कृती आहेत त्या संस्कृतीप्रमाणे या संस्कृतीचाही मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला आहे आणि हळूहळू बदल होत चालला आहे. रोमन साम्राज्याच्या काळात तलवारीसाठी खेळ खेळले जात होते, तर आता फुटबॉलसाठी खेळ खेळले जातात. युनानियासोबत सुरू झालेला पश्चिम संस्कृतीचा विस्तार आणि दृढीकरण रोमनाप्रमाणे झाले. 15व्या शतकात पुनर्जागरणाच्या सुधारणांच्या माध्यमातून या संस्कृतीचे आधुनिकीकरण झाले. दर्शन, औद्योगिक जीवन तसेच रहस्यवाद, ख्रिस्ती धर्मापेक्षा मानवतावाद यामुळे या संस्कृतीचा विकास झाला. पश्चिमी संस्कृती या शब्दाचा उपयोग नैतिक मूल्ये, पारंपरिक प्रथा, वेगवेगळे धर्म, वेगवेगळ्या कलाकृती असा होतो. पश्चिमी संस्कृती साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक अशा अनेक सिद्धांतातून वेगळी झाली आहे. परस्पर आणि ज्ञान यांच्या दोन सिद्धांतातून पश्चिमी संस्कृतीचा संग्रह केला जातो. वैश्वीकरणाचे वेगळे रूप, शीतयुद्धाच्या शेवटी पाश्चिमात्य विचारांचा प्रसार केला जातो. या सगळ्या आधुनिक देशातील संस्कृतीवर पश्चिमी संस्कृतीचा प्रभाव पडलेला आहे. ज्ञानोदय, निसर्गवाद, स्वच्छंदवाद, मानवता, लोकशाही यांच्याबरोबर परिवर्तन आणि तर्कसंगत विचारधारा विकसित झाली आहे. वैश्विक संबंधांच्या मदतीने युरोपीय संस्कृतीचा विकास आणि इतर संस्कृतीचे अनुकरण करणे प्रभावशाली होते. पश्चिमी संस्कृतीचा विकास, त्याचा इतिहास आणि मानवता हे इतर संस्कृतीप्रमाणेच आहे. आज आपण एका बंदिस्त समाजात राहतो. आपण कुणाला बोलताना असे पाहतो की पाश्चिमात्य संस्कृती वाईट आहे. उदाहरणार्थ, ती खूप आधुनिक आणि आकर्षक आहे, त्यामुळे आजची पिढी बिघडत आहे. परंतु आपल्यातील अनेक लोकांना असे वाटते की पाश्चिमात्य संस्कृतीमुळे आपल्या मूल्यांची हानी होईल, ती नाश पावेल. परंतु आपल्या चुका, आपला दोष याचा दोष दुसऱ्याला देऊन चालेल का? समाजात जे घडत आहे ते इतर व्यक्ती किंवा दुसऱ्या कुणामुळे घडत नसून ते आपल्यामुळेच घडत आहे. आधुनिक कपडे घालणे, मोबाईल फोनचा वापर करणे, फास्ट फूड खाणे अशी आहे ही पाश्चिमात्य संस्कृती. गौरी, UID कोड DB0401. DB0401. नमस्कार बालमित्रांनो, माझा UID कोड DB0401. मी आपल्याला भारतीय संस्कृतीविषयी काही थोडक्यात सांगणार आहे. भारतीय संस्कृती ही अनेक परंपरांनी नटलेली आहे. आपल्या भारतीय संस्कृतीत अनेक महान पुरुष होऊन गेले. त्यामध्ये महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूजा DB0402. पूजा DB0402. मुलांनो, इथे येताना तुम्ही बोलताना घाबरून जाऊ नका. इथे सगळे बसलेले आम्ही सगळे ह्यातला गेलेलो आहोत. तुमचे स्पर्धक पण तुमच्यासारखेच आहे. घाबरले तरी बोलायचं, घाबरायचं नाही. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आज तुम्हाला पाश्चिमात्य संस्कृतीबद्दल काही माहिती सांगणार आहे. मला वाटते पाश्चिमात्य संस्कृती महान आहे, भारतीय संस्कृतीपेक्षा महान आहे. तुम्ही जर म्हणत असतील भारतीय संस्कृती महान आहे, तर आता जी गोवडे जी घटना घडली त्याचे गुन्हेगार आतापर्यंत का करण्यात नाही आले? भारतीय संस्कृतीमध्ये विविध सण उत्सव साजरे केले जातात. त्यामध्ये दिवाळी त्या सणांमध्ये विविध प्रकारचे प्रदूषण केले जाते. भारतीय संस्कृती विविध परंपरांनी नटलेली आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये भारतातून विविध प्रकारचे लेखन होऊन गेले. त्यामध्ये लोकमान्य टिळक,
आत्मगण त्यांनी भारतीय संस्कृती मित्रांनो, इथं आल्यानंतर घाबरण्याचं काही कारण नाहीये. तुम्हाला तुमचा टॉपिक आधी दिलेला आहे, बरोबर? तर तुम्ही जे प्रिपेअर केलंय, तुम्हाला जे वाटतंय, आपण साधं घरात एकमेकांसोबत बोलू तरी असतो. समोरच्याने काहीतरी बोलल्यानंतर आपण 2 मिनिटं त्याच्याबद्दल बोलू शकतो की नाही? हा एक तुम्हाला याला कॉम्पिटिशन तुम्ही समजू नका. इथं आपण वेगवेगळ्या शाळेतून आलो आहोत. आपल्याला समोर ऐकायला एवढी माणसं आहेत. तुम्ही उद्या मोठे झाल्यानंतर तुम्ही म्हटलं ना मला बोलायचं, ऐकून घ्यायला कोणी सापडणार नाहीये, तर याला एक प्लॅटफॉर्म समजा, याला एक संधी समजा. समजतंय तुम्हाला? आणि ते तुमचा 4 मिनिटं टाइम ना त्याला पुरेपूर युटिलाइज करा. तुमचं मत तुम्ही प्रखरपणे मांडा. तुमच्या आधी कोणी येऊन गेलं असेल, त्याची एखादी गोष्ट आवडली नसेल तर स्पॉन्टेनियसली त्याच्याबद्दल देखील काहीतरी बोलणं थोडंसं अपेक्षित आहे. जसं की आपण वादविवाद स्पर्धा करतो आहोत. सो तुम्ही यानुसार जा पुढे. ज्ञानेश्वरी DB 1401. ज्ञानेश्वरी DB 1401. Best luck. मी जाधव ज्ञानेश्वरी. आज आपण सर्वजण या ठिकाणी जमलेलो आहोत याचे एकमेव कारण असे आहे की आज मी तुम्हाला भारतीय संस्कृती या विषयावर थोडंसं बोलणार आहे. ते तुम्ही शांतपणे ऐकावे अशी मी विनंती करते आणि ते तुम्हाला ऐकावंच लागेल. शौर्य सरसरी तुमच्या रोमारोमांत मुद्रातून भागते स्वाभिमानात. पहाडचे झुटा गोरा उसे लगा तुम सब भाई बहन ज्ञानेश्वरी का प्यार धरा. मित्रांनो, आपला भारत देश हा जगात धोक्याचा, खडबडीचा, चेहऱ्या मोहऱ्याचा, दऱ्या खोऱ्याचा आणि भारतीय संस्कृतीचा जतन आणि रक्षण करणाऱ्या बांधवांचा देश म्हणजे भारत देश. आपल्या या भारत देशामध्ये परकीयांची आक्रमण झाली. आमच्या भारतातील आमच्या भारतीयांच्या छात्रावर पाय देऊन 150 वर्ष तयार असतील, परंतु ते माझ्या संस्कृतीचं काहीच वाकडं करू शकले नाही. कारण माझ्या संस्कृतीमध्ये म्हणून तर म्हणते धर्मस्य ज्ञानी भवती भारत अभिज्ञान धर्मस्य सुजाम्यहम्. ज्या वेळेस धर्माला आणि धर्मावर संस्कृतीवर एखादं संकट येतं, त्यावेळेस भगवानाला कोणत्या ना कोणत्या तरी महापुरुषामध्ये जन्म घ्यावा लागतोय. म्हणूनच त्यांनी जन्म घेतलाय भगवान श्रीकृष्ण प्रभू रामचंद्र महावीर दानव प्रताप आणि त्याच पद्धतीने 350 वर्षापूर्वी या महाराष्ट्राच्या काळामध्ये आणि स्त्रियांच्या मुशी जन्माला आलेला राजा शिवछत्रपती यांनी जे बलिदान दिले ना, नाही हो नाही विसरू शकत आम्ही असं बलिदान. म्हणून तर म्हणते जोपर्यंत चंद्र सूर्य राहतील तोपर्यंत या महापुरुषांची नावं चिरंतन घडतच राहील. माझ्या या भारतीय संस्कृतीमध्ये वेगवेगळे धर्म हे निर्मित झाले आणि म्हणून तर वेगवेगळे असे धर्म ग्रंथ निर्मित झाले. हा तर माझ्या संस्कृतीचा ठेवा आहे ठेवा. म्हणून तर म्हणते माझा देश माझ्या ग्रंथांचा ठेवा इतर देशांना वाटतोय की काय, म्हणून माझ्या गीतेचा अभ्यास हा अमेरिकेत देखील केला जातो. तसं जर बघितलं काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत अशा विस्तीर्ण भूभागावर वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक राहतात. नानाविध प्रकारच्या 400 भाषा बोलणारे लोक, नानाविध प्रकारच्या वेशभूषा परिधान करणारे लोक राहतात. माझ्या हीच तर माझी संस्कृती आहे एवढा मोठा अभिमान वाटतोय मला. आमच्या संस्कृतीमध्ये शिकवलं जातं की स्त्रियांनी डोक्यावर पदर व पुरुषांनी अंगभर कपडे वापरणे हीच माझी संस्कृती, हीच आमची संस्कृती आहे. तसं भारतीयांकडे बघितलं काळीची संस्कृती पदार्थ त्यांचा बाजूलाच राहिला. म्हणून तुम्हाला असा प्रश्न पडतोय की यांच्याकडे कापड होतं काय मोठ काही चालेल तुला असाही मला प्रश्न पडतोय. आणि तसं जर बघितलं आमच्याकडं येणाऱ्या पाहुणीला अतिथी समजण्याची आमची संस्कृती आहे. येणाऱ्या पाहुण्याला आमच्या अतिथी समजतो. आमच्या दारावरती पाठी असते अतिथी देव भव. येणाऱ्या अतिथीला देव समजण्याची आमची संस्कृती. आणि यांची संस्कृती काय, यांच्या दारावर पाठी असते ती कुत्र्यापासून सावधान. हे श्वास संस्कृती पाहिजे झाले स्वतःसाठी काढतात आणि स्वार्थ झाल्यानंतर काढतात. बस एवढंच त्यांना माहित आहे. तसं जर बघितलं की माझ्या देशामध्ये वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक राहतात. या गोविंदा जनांचा आहे एवढी मोठी अभिमानाची गोष्ट वाटते. यांच्याकडे कुटुंब व्यवस्था राहिलेली नाहीये. तसं जर बघितलं तर यांनी टेक्नॉलॉजीच्या जोरावरती हातावरती असलेले सतत सूर्यतारी यांची दुर्बिणीच्या सहाय्याने जवळ करून पाहिले, परंतु आयुष्यभर शेजारी राहणाऱ्या माणसांनी त्याचे प्रेमाचे संबंध कधीच निर्माण होऊ शकले नाही. आमच्या हिंदुस्थानाची स्त्री म्हणजे हिंदूच्या देवाऱ्यातील एका तिचा तो मान, तिचा तो सन्मान आणि तिला दिलेलं हे पूजनीय स्थान. यांच्याकडे यांचा जर विचार केला तर
मी माझे 2 शब्द संपवते. विविध वर्णाची प्रतिक्रिया ठिकाण मागणी होती. जय हिंद, जय भारत. That was a very powerful one. खरोखर मित्रांनो, भारताविषयी बोलताना आपला ऊर किती अभिमानाने भरून यावा हे या कंटेस्टंटने आपल्याला दाखवून दिलं. कदाचित भारतीय संस्कृती अशी असावी, तिने उल्लेख केला की समोरच्यांनी मंगळयान केलं, टेक्नॉलॉजीचा वापर केला, परंतु आम्ही देखील मंगळापर्यंत जाऊन पोहोचलो, चंद्रयान केलं, आमचे रॉकेट्स लॉन्च झाले आहेत. परंतु हे सगळं होण्याच्या आधी आमचे शास्त्रज्ञ देवळात जाऊन पूजा करून यायचे. कदाचित याला भारतीय संस्कृती म्हणू शकतो. धन्यवाद. तरी आपला पुढची कंटेस्टंट आहे प्रतीक्षा. तिचा UID नंबर आहे DB1901. प्रतीक्षा DB1901. नमस्कार, मी आज भारतीय संस्कृतीविषयी इथे बोलणार आहे. आत्ताच माझ्या काही मित्रमैत्रिणींनी असे मुद्दे मांडले आहेत की भारतीय संस्कृतीमध्ये असं म्हटलं जातं की स्त्रिया ह्या फक्त चूल आणि मुलत बघू शकतात. कोण म्हटलं चूल आणि मुलत बघू शकतं? आज किरण बेदी पहिली स्त्री IPS झाली, मग ती काही तिथं झाली होती का पाश्चिमात्य देशांमधून? आता तुम्ही म्हणता पाश्चिमात्य देशातील स्त्रिया मोठ्या पदावर गेल्या आणि भारतीय स्त्रिया ह्या चूल आणि मुलत बघतात. मग एवढा विचार करा, संविधान सुद्धा पाश्चिमात्य देशांची एवढा विचार करून बघावा. तर पाश्चिमात्य देशांमध्ये स्त्रिया आणि पुरुष हे मोफत फिरत असतात, त्यांना कशाचे बंधन नाही. तर कोणताही स्त्री कोणतीही पुरुष याला काय अर्थ आहे का? आणि पती पत्नी लग्न झाल्यावर जेव्हा आपत्ती जन्माला येतं तेव्हा पती पत्नी हे एकमेकांपासून दूर राहतात. काय ना आपत्तीवर संस्कार होणार आहे. भारतीय स्त्री ही एका जन्मात 7 जन्म मात्र मिळावा म्हणून प्रार्थना करते. तर पाश्चिमात्य स्त्री एका जन्मात 7 पुरुषावर संस्कार करते. तर यामुळे काय तर आपत्तीवर संस्कार होणार आहे. तर भारतीय संस्कृतीमध्ये जॉईंट फॅमिली पाहायला मिळते, त्याच्यामध्ये डिवाइड फॅमिली पाहायला मिळते. जॉईंट फॅमिली आणि डिवाइड फॅमिली. तर भारतामध्ये मुलांना संस्कार करण्यासाठी आजी आजोबा असतात, तर तिकडे आया आणि नोकर असतात. तर आजी आजोबा मुलांना चांगलं सवयी शिकवू शकतात, तर आया आणि नोकर त्या मुलांना काय शिकवणार? तर त्या मुलाला काय शिकवणार? त्या मुलाला गरज असते ती संस्कारांची आणि ती आजी आजोबांशिवाय आणि घरातल्या इतर व्यक्तीशिवाय मुलाला काय देऊ शकणार आहे? तर त्यांच्याकडे कोणत्याही पुरुषाला कोणत्याही स्त्रीशी कोणत्याही संबंध थांबायचा हक्क आहे. यातूनच गैर साधार तिकडे निर्माण झाला, यातूनच गैर साधार तिकडे जास्त फैला होता. मान्य आहे, भारतात सुद्धा एक छोट आहे, पण भारतात त्याच्यासाठी असलेले कारण जरा कमी प्रमाणात भेटतात. आता आपण वैश्य म्हणजे कळत असेल सर्वांना, तर हा म्हणतो तर हे प्रकार भारतामध्ये मोठमोठ्या शहरांमध्ये चालतात आणि ते उघड्यावर नाही चालत. तर ते जर काही ठराविक प्रमाणात चालतात, तर पाश्चिमात्य देशांमध्ये ते मोफत चाललेले असतात. आता समजा भारतामध्ये एखाद्या मुलीची एखादा मुलगा छेड करत असेल, तिचा औषध असेल, तर तो जाऊन त्या मुलाला डायरेक्ट मारणार आणि काय माझ्या बहिणीला तुला बोलायची, काय माझ्या बहिणीला तू काम करते असं म्हणणार. परंतु पाश्चिमात्य देशांमध्ये एक मुलगा दुसऱ्या मुलीला काही त्रास देत असेल तर मुलगी काय म्हणते, मी तुझ्या बहिणीसारखी. तर तो काय म्हणतो, तू मी तुझ्या शहराच्या घेऊन जातो, तू माझी बहीण ना, तर माझा मित्र तुला घेऊन जाईल, माझ्या बहिणीला तर मित्र म्हणतो तू माझ्या बहिणीला घेऊन जाईल, मी तुझ्या बहिणीला घेऊन जातो. अशी त्यांची संस्कृती. तर अशा संस्कृतीपेक्षा मला वाटतं माझी भारतीय संस्कृती great आहे. भारतामध्ये तुम्ही पाहिलं मंदिर पाहायला मिळेल, मस्जिद पाहायला मिळेल, चर्च पाहायला मिळेल, तसं तिकडे काय चर्च सोडून दुसरं काहीच नाहीये. आता उदाहरणार्थ एखाद्या इमारतीला एकच कलर दिला तर ती चांगली दिसेल का? नाही दिसला. तर तिला विविध रंग दिले तरच ती छान दिसेल. म्हणजे मला असं सांगायचं आहे की एका संस्कृतीपेक्षा विविध संस्कृती असलेली कधीही चांगली. तर आपल्याकडे विविध जातीचा पाहायला मिळतात, त्यामुळे विविध जातीचे सण साजरे होतात. आपल्याकडे ईद साजरी होते, तर ईदमध्ये मुस्लिम लोक हे सर्व धर्मांना बोलवतात, सर्व धर्माच्या लोकांना बोलवतात आणि अलीकडे जातात, यातून प्रेमाचे नाते निर्माण होते. तर हिंदू लोक दिवाळी साजरी करतात आणि मकर संक्रांत साजरी करतात. तर काही विषय मत मांडलाय की आपल्याकडे सण संगीत संस्कृती यालाच म्हणायचं नाही. तर आपल्याकडे मकर संक्रांत साजरी होते आणि मकर संक्रांत जेव्हा असते तेव्हा सुगीचे दिवस असतात, म्हणजे थंडीचे दिवस असतात आणि थंडीच्या दिवसांमध्ये नवीन तीळ आणि नवीन गूळ तयार झालेला असतो. याचे मिश्रण करून तिळ बनवले जातात आणि हे सर्वांना प्रेमाचे प्रतीक म्हणून वाटले जातात. तर या सणाच्या निमित्त आपल्या शरीराला स्निग्ध पदार्थ मिळतात, आपल्या एकताही निर्माण होते आणि सर्व जाती धर्म एकत्र आहे अशी एक विषय तयार होते. म्हणून माझी भारतीय संस्कृती ही ग्रेट आहे.
धन्यवाद. भारत माझा देश आहे आणि सर्व भारतीय माझे बंधू भगिनी आहेत. एकदा या माझ्या भगिनीसाठी, या माझ्या बहिणीसाठी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. मित्रांनो, इथं येणं आणि काही नवीन गोष्टी मांडणं, मनात जे चाललंय, जी खळबळ, जेव्हा न्यूज बघत असतो, खूप काही गोष्टी होत असतात, आपल्याला पटत नाही अरे हे काय चाललंय, आणि या गोष्टी कुठेतरी बोलून दाखवाव्याशा वाटतात. आणि ही मनातली जी खळबळ आहे, जे काही पटलेलं नाहीये, ते इथं येणं, या प्लॅटफॉर्मचा उपयोग करणं आणि ते प्रभावीपणे तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं, याला खऱ्या अर्थानं डिबेट म्हणता येईल. आणि हे तुम्ही सर्वजण करता आहात, तुमच्या सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन. आणि याच मोहिमेत पुढे आदित्य येतो आहे, DB0501. जोरदार टाळ्याने आपण याचं स्वागत करूया. आदित्य DB0501. सर्वांना शुभ सकाळ. आज मी तुमच्या समोर भारतीय संस्कृती का श्रेष्ठ आहे याबद्दल मत मांडणार आहे. संस्कृती हा जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. भारतीय संस्कृती ही जगातील सर्वात प्राचीन संस्कृती म्हणून मानली जाते. भारतीय संस्कृती धर्म, प्रथा, परंपरा, धार्मिक विधी, धर्म, भाषा इत्यादी क्षेत्रांवर संयोजन आहे. भारतीय संस्कृतीत अतिथी देव मानले जातात. भारतीय संस्कृतीत मकर संक्रांत, दिवाळी, ईद उल फित्र, मोहरम, बैसाखी यासारखे अनेक सण साजरे केले जातात. भारतीय संस्कृतीमध्ये आपल्यापेक्षा वयाने मोठ्या असलेल्या व्यक्तीचा आदर केला जातो, परंतु विदेशी संस्कृतीमध्ये आपल्यापेक्षा वयाने मोठ्या असलेल्या व्यक्तीचा आदर केला जात नाही. त्यासोबत आपल्या पद्धतीने बोलले जाते. भारतीय संस्कृतीत पोशाख हा परिपूर्ण पद्धतीने घातला जातो. विदेशी संस्कृतीत जास्तीत जास्त स्त्रिया शॉर्ट कपडे घालण्यास इच्छुक असतात. भारतीय संस्कृतीत प्रथमतः राजे महाराजे यांचे वैविध्य दिसून येते, ते इतर कुठेही दिसून येत नाही. भारतीय संस्कृती नाविन्यपूर्ण संस्कृती आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये जे मसाले बनवले जातात ते इतर कुठेही बनवले जात नाही. शेवटी धन्यवाद मित्र. अभय DB3801. A very good afternoon to one and all. I would like to introduce myself. My UID code number is DB3801. Friends, India is a land of culture and tradition and is one of the oldest civilizations of the world. The Indian culture is great and rich in its own way. In India, manners and etiquettes, the way of communication, values and beliefs, etc. are the vital components of the culture. Indian culture is considered as rich and unique. Even though India has accepted many ways of modern ways of living and people have improved their lifestyles, but the values and traditions remain the same. These traditions and values make India a unique country. My dear opponents, India is a secular country where various religions and cultures are flourishing with peace and prosperity because the culture and tradition in India is deeply rooted inside the hearts and minds of people which they receive from their rich culture. Now, let's talk about society. In India, people give their own needs and desires and think in advance what society will think. Opposite to this, in Western culture, people are open-minded and they give priority to making themselves happy. They don't want to change society. Then tell me, my dear opponents, how they can manage their family. Now, we have largest pool of engineers and doctors, one of the biggest armies and largest economies, and so on. But due to the teachings passed on us by our ancient civilization, we believe that God resides in every heart of every individual. Therefore, we treat everyone as equal and respect them with folded hands. Opposite to this in Western culture, the people are just having bad habits to make a show off. My dear opponents, you may say that Indians are not innovative, but you have to know that innovation depends on the population. Almost everyone in USA has a computer and internet connection. I repeat, almost everyone in USA has a computer and internet connection. Whereas India is an agricultural economy with number of people
living with number of people living in rural areas. Hence, the development effects of their and the innovation takes place at a grassroots level. My dear opponents, India is known for its unity in diversity. Do you know the census of 1961? I am saying 1961 has listed as many as 1,652 languages and dialects. While India is known as a veritable train of baggage. In India is considered as greatest. Indian culture is considered as greatest culture. The Vedas, Upanishads is considered as greatest book in the world. From this example, I conclude that Indian culture is greatest one. Thank you. Next line, Shreya, DB0502. Shreya, DB0502. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मी पाठीमागच्या संस्कृतीबद्दल बोलणार आहे आपण एका बंद समाजात राहतो न्यूज म्हणतात की स्त्रियांनी पूर्ण कपडे घालावे किंवा हा कपडे घालू नये जीन्स टॉप घालू नये स्त्रियांना रात्री निर्बंध करावे लोक म्हणतात की पाश्चात्य संस्कृती वाईट आहे पाश्चात्य संस्कृती वाईट आहे ती मॉडर्न आहे व ती आपल्या मुलीला वाईट वळण लावत आहे पण हे बोलणे बरोबर नाही का आपण आपल्या चुका दुसऱ्यावर चुकवणे बरोबर नाही का याचा विचार आपण केला पाहिजे याचा विचार आपण केला पाहिजे पाश्चात्य देशातील वाहतूक व्यवस्था ही आपल्यापेक्षा चांगली आहे यावर एक उदाहरण आहे की बस ड्रायव्हर प्रवाशांसमोर बोलताना त्यांच्याशी विनम्रपणे बोलतात पण भारतात अशी एखादी गोष्ट सापडणे खूप कठीण आहे पाश्चात्य देशातील वाहतूक व्यवस्था ही पोलीस कर्मचारी नसेल तरीही नियमांची पालन करते पाश्चिमात्य देशातील स्वच्छतेविषयी बोलावे तर पाश्चिमात्य देशातील कचरा हा घराच्या बाहेर दुष्काळामध्ये ठेवला जातो व कचरा कर्मचारी ते दुष्काळामध्ये घेऊन जातात पण भारतामध्ये कचरा उघड्यावर फेकला जातो व त्यामुळे भारतामध्ये रोगराईचे प्रमाण खूप जास्त प्रमाणात झाले आहे यामुळे हे आपण पाश्चिमात्य संस्कृतीकडून शिकायला Next is Prajakta DB3802. Prajakta DB3802. Very good morning, Karina. Friends, I think that both Indian and the Western cultures are good, but the Western culture is better than Indian culture in many ways. They are gifted and always ready for achievement and act the individual. The thing which is wrong in our culture is our individual. We are not ready to change ourselves easily. Do you know that the both cultures have got their own future? Their culture will set their environment but it will not fit in our culture. For example, an Indian girl should come in her house before the sun comes, and after it she is not allowed to go outside house. And while in the Western culture, the girls have their own freedom. They can go whenever they want. They have their own time limit. They don't have their own time limit. In the Western culture, people are punctual, disciplined, and well managed. For example, while speaking to each other, they speak so slowly that the person is standing near to him is unable to listen what he or she is speaking. While Indian speaking, they speak so loudly that the person who is standing 10 feet from him is able to listen what the person is speaking. In the Western society, it's all about the individualism and the self-reliance make their own individual development. While in India, the first priority is given to the family system, and which has made the progress in their own development. In the Western society, the Western society is therefore at the moral and the cultural society in the they don't have time to think about what the other people speak about them or think about them because they are only busy in their own business. While in India, if they do any work, they are thinking that the
what the other people will think about them. In the Western society, they have their own choice to choose their own life partners and enjoy their happy married life. While in India, the first preference is given to the arranged marriage and their Ashutosh DB1402. Ashutosh DB1402. नमस्कार माझा UID नंबर आहे DB 1402. तर मी पाश्चात्य संस्कृतीविषयी बोलणार आहे. तर मी माझ्या विषयाकडे जातो. काय प्रत्येक जण म्हणतो भारतीय संस्कृती. अरे भारतीय काय बोलणार आहे? भारतीय संस्कृती संस्कृती म्हणजे काय याचा अर्थ कळतो का आपल्याला? संस्कृती म्हणजे उत्तम आणि सुधारलेली म्हणजे संस्कृती होय. आपण पाहतो प्रत्येक धन्यवाद. नेक्स्ट आहे विकास. त्याचा UID क्रमांक आहे DB2001. विकास प्रवरा माध्यमिक पिंपरी. मयूर DB2002. सायली हरदे. सायली D1301. सायली D1301. आणि व्यासपीठामध्ये मांडवर आणि जमलेल्या माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, आज प्रवारा महोत्सव 2016 या निमित्ताने वक्तृत्वमध्ये मी सायली पटेल माझ्या व्यासपीठावर तुझे काही कोमल विचार आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तुम्ही शांततेने ऐकावे अशी माझी विनंती. तर मित्रांनो, मी आज बोलणार आहे माझ्या संस्कृतीविषयी, माझी भारतीय संस्कृती. तर मित्रांनो, माझा प्रश्न असा की संस्कृती म्हणजे तरी नेमकं काय आणि ती वाचवायची कशी आणि ती वाचवण्याची जबाबदारी कोणावर आहे? तर आपली भारतीय संस्कृती म्हणजे ज्या आपल्या पूर्वजांनी चालीरीती प्रथा ज्या आपल्याकडे दिलेल्या आहे आणि आपल्याला त्यामध्ये जोपासायच्या आहे, ती म्हणजे आपली संस्कृती आहे आणि ती वाचवण्याची जबाबदारी आपल्या नव्या पिढीवर आहे. मित्रांनो, जर आपली संस्कृती आपली पुरातन काळापासून असेल, अगदी महाभारत, रामायण किंवा वेद काळापासून असेल, तर आपल्याला हल्लीच्या अस्तित्वाची भीती का असते? जर लहानपणापासून जे काही संस्कृतीविषयी ऐकत आले आहे, त्यातून माझ्या मनावर बिंबवलेल्या गेलेल्या गोष्टी म्हणजे की महाभारत, रामायण, वेद किंवा श्रीमद भगवद्गीता हे जे आपले ग्रंथ आहेत ते सांगतात की आपली संस्कृती नेमकं काय आहे आणि या ग्रंथाच्या उपदेशाचे पालन करणे म्हणजेच आपली संस्कृती आहे. आणि या ज्या पुरातन चालीरीती आहे त्या जोपासणे पाळणे म्हणजे आपली एक संस्कृतीच आहे. मित्रांनो, मला यावर एक प्रश्न पडतो की जर संस्कृती कुटुंबाप्रमाणे असेल तर शिंप्याच्या घरातील चालीरीतीवर मराठ्याच्या घरातील चालीरीती खूप भिन्न असतात. मग
संस्कृती वेगळी म्हणायची का? मित्रांनो, हे ध्यानात ठेवा, मी भारतीय संस्कृती मला खूप सर्वश्रेष्ठ वाटते, कारण की भारतीय संस्कृती हा जगाचा पाया आहे. भारतीय संस्कृतीला खचली ना तर अख्खं जग कोसळलं जाईल. मित्रांनो, एक ध्यानात ठेवा की ज्या जिजामाता होत्या, आपण ज्यांना महाराष्ट्राची वीर माता म्हणतो त्या म्हणजे जिजामाता, त्या पुढे गेल्या त्याचं कारण काय आहे? की आपली संस्कृतीच आहे. एवढं ध्यानात ठेवा, त्यांनी शिवाजी महाराजांना घडवलं तर त्यांनी आपली संस्कृती सोडली नाही. शिवाजी महाराज स्वतंत्र महाराष्ट्राची सोड करतात, त्यावेळेस ते पुढे गेले, ते आपल्या संस्कृतीमुळे पुढे गेले. आणि एक एवढं मित्रांनो, मला एवढं सांगायचं वाटतं की अतिथी देवो भव, आपण आले गेले अतिथीला देव मानत होतो. आणि ज्यावेळेस आपण जे माझे स्पर्धक मैत्रिणी मित्र बोलतात की आमची भारतीय संस्कृती खूप ग्रेट आहे, पण एवढं ध्यानात ठेवा की आपण जी पुरातन काळातील आपली भारतीय संस्कृती होती ना, जिथे आपली एक पाठी होती ती अतिथी देवो भव, पण आता या भारतीय संस्कृतीत बंगल्याच्या दाराच्या गेट पुढे असं लिहिलेलं असतं की कुत्र्यापासून सावध राहा. याचा अर्थ असाच ना की आपल्या घरी कोणी येऊ नये म्हणून आपण दारातच कुत्रे बांधतो. मित्रांनो, प्रतिभाताई पाटील या राष्ट्रपती झाल्या, पण त्या त्यांनी कधी आपली संस्कृती सोडली नाही. त्या एवढ्या राष्ट्रपती झाल्या, त्या खूप लोकांसमोर गेल्या, पण त्यांच्या डोक्यावर पदर हा कायम राहिला. आपल्या भारतीय संस्कृतीत नवा झालेली स्त्री डोक्यावर पदर, नाकात नथनी, कपाळी कुंकू, नवरी साडी अशी होती. पण आता या पाच संस्कृतीतील स्त्री दोन मुलांची आई कष्टाचे देश जाते, त्यांना लाजण्यावर कसं घालतं ना. तर मित्रांनो, मला एवढं सांगायचं की आपली भारतीय संस्कृती खरंच खूप ग्रेट आहे. मित्रांनो, आपली भारतीय संस्कृती ही खूप ग्रेट आहे, कारण की भारतीय संस्कृती हा जगाचा पाया आहे आणि आपण तिला जपलंच पाहिजे. ज्यावेळेस आपली भारतीय संस्कृती पुरातन आहे, आपले स्त्रिया अंग झाकून टाकत होत्या, त्यांच्या अंगावर साडी होती. नंतर जेव्हा आपण विज्ञान प्रवाहामध्ये आपली भारतीय संस्कृती लोप पावली, कारण की जेव्हा भारतीय संस्कृती आली त्यावेळेस नववारी साडीवर सहावारी साडी आली, सहावारी साडीवर चुडीदार ड्रेस आला आणि चुडीदार ड्रेसवर काय आले हे तुम्हाला सांगू शकत नाही मित्रांनो, कारण की आपल्या भारतीय संस्कृतीने आपल्याला आपले अंग झाकायला शिकवलं. आपली भारतीय संस्कृतीमध्ये जोपर्यंत आपली भारतीय संस्कृती होती ना, तोपर्यंत स्त्रियांवर कधी अत्याचार झाला नाही, कधी कोणत्याही प्रकारचे प्रकार घडले नाही. म्हणून माझी भारतीय संस्कृती खूप ग्रेट आहे. मला एवढंच वाटतं की भारतीय संस्कृतीचा जगण्याचा हक्क जग असेल. Next is Arpita DB0901. Arpita DB0901. नमस्कार, मी अर्पिता. आता माझी वेळ नंबर आहे DB0901. आज मी भारतीय संस्कृती याविषयी बोलणार आहे. भारतीय संस्कृती व पाश्चात्य संस्कृती यांची तुलना करू शकत नाही. उलट पाश्चात्य संस्कृतीचा मागच्या वाटचालीचा प्रभाव हा आपल्या संस्कृतीला सर्वात मोठा धोका आहे. भारतीय संस्कृतीला ऐतिहासिक वारसा व परंपरा आहे. पुरातन काळापासून वास्तुशिल्प, कथा, साहित्य, धार्मिक परंपरेनुसार साधन आलेले कर्मकांड हा आपल्या भारतीय संस्कृतीचा जीवाचा बळाला होता. माणुसकी, भूतकाळ हे भारतीय संस्कृतीचे फलित आहे. मध्यवर्ती काळात भारतीय संस्कृतीला अंधश्रद्धेने ग्रासले होते व आता सध्या पाश्चात्य संस्कृतीला आपल्या संस्कृतीला सकारात्मक देते तर नाविन्याचा वेगळेपण प्रदान करते. स्थापन झाली. परदेशात राहून भारतीय दीपावली, रंगपंचमी, होळी, मकर संक्रांत यासारखे कित्येक सण जल्लोषात आणि उत्साहात साजरे करतात. परदेशात राहून भारतीय उपवास करतात. आपली भारतीय संस्कृती आपल्या रक्तात भिनलेली दिसून येते. आर्थिकदृष्ट्या भारतीय संस्कृती भारत जरूर बनली, परंतु संस्कृतीच्या प्रगतीकाळामध्ये भारताला जी कला आवडत आहे ती कला जगात इतर कुठल्या देशात पाहायला मिळत नाही. पाश्चात्य संस्कृतीचा प्रभाव आपल्या संस्कृतीमध्ये राहणार म्हणजेच कपडे घालण्याच्या पद्धतीमुळे दिसून येतो. बस फक्त या गोष्टीला जर तुम्ही आळा घातला तर आपली भारतीय संस्कृती जगाच्या पाठीवर एक नंबर आहे आणि एक नंबर राहणार. पाश्चात्य आपल्या शिक्षण पद्धती सुद्धा भारतीय संस्कृतीचा ठेवा आहे. त्यामुळे आपल्याला भारतीय संस्कृती बनणे हे कधीच शक्य नाही. हे खरे आहे. 22व्या शतकातील भारत सुद्धा भारतीय संस्कृतीचा वारसा असेल असे माझे ठाम स्पष्ट मत आहे. भारत माझा देश, भारतीय संस्कृती माझी संस्कृती. म्हणून मी म्हणते, माझ्या भारतीय संस्कृतीला चंद्राची साक्ष, माझ्या भारतीय संस्कृतीला सूर्याचा आरसा, आपल्या भारतीय संस्कृतीला वेदांचा आधार, आपल्या भारतीय संस्कृतीला क्षितिज पावित्र्य, या संस्कृतीत रामाचा अभिनय, या संस्कृतीत पितामह भीष्माचा वारसा,
संस्कृतीला श्रीकृष्णाची शिकवण, आपल्या संस्कृतीला जिजाऊचं संबोधन, माझ्या संस्कृतीला गणपतीचं देव, माझ्या संस्कृतीला निसर्गाचं देव, आपल्या संस्कृतीला संतांची परंपरा, आपल्या संस्कृतीला किल्ल्यांचं कुंपण, माझ्या संस्कृतीला एकत्र कुटुंबाची शान, माझी आणि माझी संस्कृती छान. जय हिंद, जय भारतीय संस्कृती. Next is Pooja, DB 1501. Pooja, DB 1501. गुड आफ्टरनून. मी भारतीय संस्कृती याविषयी बोलणार आहे. भारतीय संस्कृती ही बौद्ध, हिंदू, जैन, शीख अशा हे भारत या संस्कृतीचं जन्मस्थान आहे. भारतीय संस्कृती भारतामध्ये अनेक संस्कृती उदयास आलेल्या आहेत, पण आपण भारताची संस्कृती सर्वश्रेष्ठ आहे आणि सर्वश्रेष्ठ राहणार हे सर्व काही आपल्या हातात आहे. आपण जर ठरवलं तरच संस्कृती चांगली करू शकते आणि संस्कृतीला कड्या नाही जाणार. आपण करतो आजच्या तरुण पिढीने भारतीय संस्कृतीला म्हणजे पाश्चिमात्य संस्कृती स्वीकारली आहे, पण तरुण पिढीने जरी संस्कृती स्वीकारली असेल तर त्यांच्या मनात भारतीय संस्कृतीविषयीचा आदर आहे का नाही आपण हे बघितलं पाहिजे. त्यांच्या राहणीमानावरून त्यांना वाईट नाही बोललं पाहिजे आणि दुसरी संस्कृती चांगली आहे की नाही याच्यावरती पण आपण ठिकाणी केली पाहिजे. दुसऱ्या देशाला पण त्यांच्या संस्कृतीविषयी आदर असेल जसं आपल्याला आपल्या भारतीय संस्कृतीविषयी आदर आहे. दुसऱ्याकडे बोट आपल्याला डायरेक्ट बोट करून बोटाने येण्याची त्यांची संस्कृती चांगली नाही. आपली संस्कृती पण चांगली आहे, पण दुसऱ्याच्या संस्कृतीचा पण आदर केला पाहिजे. त्यांच्या संस्कृतीमध्ये जे चांगलं असेल ते आपण घेतलं पाहिजे. चांगलं आपण स्वीकारलं पाहिजे आणि वाईट सोडून दिलं पाहिजे. आणि दुसऱ्या संस्कृतीचे वाईट आपण कुठं काय करतो, दुसऱ्या संस्कृतीचे वाईट गुण करतो, चांगले गुण कधीच करत नाही. दुसऱ्या संस्कृतीचे चांगले गुण पण बघितले पाहिजे, ते आत्मसात केले पाहिजे. भारतामध्ये शेतीचा मुख्य व्यवसाय आहे, पण शेतकऱ्याकडे कोण लक्ष देते. भारतीय संस्कृती हा शेतकऱ्याला दिसत चालली आहे. बिचारा शेतकरी आत्महत्या करतो. सर्वजण म्हणतात शेतकरी आत्महत्या करतो, पण का करतो याचं कारण कोणी शोधलंच नाही ना. फक्त आपण त्याचे मेसेज असतो, ऑडिओ ऐकतो, व्हिडिओ ऐकतो, पण त्याच्या मुलापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न कधीच कोणी केला नाही. तो पण केला पाहिजे तर शेतकऱ्याची आत्महत्या थांबवतील ते. आपण जे आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये महत्त्वाचं स्थान आहे त्याला विसरत चाललोय. सर्वजण म्हणतात मला शेती करायची नाही. शेती जर एक भारतीय मुलगा मुलगी शेती करणार नाही तर दुसरं कोण करणार. दुसऱ्या देशामध्ये शेतकऱ्याला खूप महत्त्वाचं स्थान दिलं जातं, पण भारताला नाही दिलं जात. भारताने शेतकऱ्याकडे पण खूप लक्ष दिलं पाहिजे. जर भारताने शेतकऱ्याकडे लक्ष दिलं तरच भारत हा 30व्या शतकापर्यंत महाशक्तिशाली बनेल. महाशक्तिशाली बनण्याचं स्वप्न हे शेतकऱ्यावरती पण तेवढंच अवलंबून आहे जेवढं विद्यार्थीवरती आहे. भारतीय संस्कृती ही दुसऱ्या देशामध्ये भारतीय संस्कृतीचा आदर केला जातो, पण काही जर आपली संस्कृती असून त्याचा अनादर करत आहे. अमेरिकेने 19 फेब्रुवारी हा दिवस शिवजयंती म्हणून पूर्ण जगभर मानण्याचा आदेश दिला. ही गोष्ट काही लोकांना माहिती पण नाही. त्यांनी हे नाही दिसत पाहिजे. शिवराय आपल्या महाराष्ट्रात होते, त्यांनी या भूमीसाठी खूप काय केलं. आपल्या भारत देशावर इंग्रजांनी 150 वर्ष राज्य केलं तरी देखील आपली संस्कृती बदलली नाही. त्याला कारण देखील लोकांनी दुसऱ्या देशातील इंग्रजांशी, युरोपियनांशी यांच्याशी संघर्षाने लढा दिला. त्याच्यामुळे आज आपण स्वातंत्र्य बघत नाही. पण त्यांची जयंती, पुण्यतिथी काय कधी काय साजरा होणार आहे हे कोणालाच माहिती नसतं. त्याच्याकडे पण सर्वांनी लक्ष दिलं पाहिजे. धन्यवाद. विकास DB 2001 मयूर पाटील. ओके, तर हे दोघे इथं उपस्थित नाहीयेत. सो अशा प्रकारे आपण ग्रुप ए ची जी डिबेट आहे ती पूर्णपणे कंक्लूड करत आहोत. इंडियन कल्चर वर्सेस वेस्टर्न कल्चर ही डिबेट इथेच पूर्ण होते आहे. तरी ग्रुप ए ची डिबेट संपली आहे. ग्रुप ए चा जो रिझल्ट आहे तो कंक्लूड केला जाईल. त्यानंतर तुमचा रिझल्ट आम्ही उद्या डिस्प्ले करू किंवा आज संध्याकाळी तो रिझल्ट तुम्हाला कळवला जाईल. रिस्पेक्टिव्ह टीचर्स कडे कळवला जाईल आणि आम्ही ते डिस्प्ले पण करू विनर्सची नाव. ठीक आहे, तर तुम्ही इथे चौकशी करू शकता रिझल्ट बद्दल. अशा प्रकारे ग्रुप ए संपलेला आहे. तर आता 1:30 वाजता आहे. ग्रुप बी ने शार्प 2ला इथे यायचं आहे. तुमचं रिपोर्टिंग करायचं परत एकदा तुम्ही आला आहात.
तुमची एक छोटीशी अटेंडन्स घेऊ आम्ही 2 वाजता शार्प 2 ला यायचे. आता तुम्ही बघू शकता